టీ20 వరల్డ్ కప్ కు భారత జట్టును ప్రకటించింది బీసీసీఐ. కెప్టెన్ గా సూర్యకుమార్ యాదవ్, వైస్ కెప్టెన్ గా అక్షర్ పటేల్ ను నియమించింది. వన్డే టెస్ట్ జట్టు సారథి శుభ్మన్ గిల్ కు జట్టులో చోటు దక్కలేదు. జట్టులో హార్దిక్ పాండ్యా, అభిషేక్ శర్మ, కుల్దీప్ యాదవ్, సంజు శాంసన్, శివం దూబే, హర్షిత్ రాణా, ఇషాన్ కిషన్లకు చోటు దక్కింది. స్పిన్నర్ల కోటాలో వరుణ్ చక్రవర్తి, వాషింగ్టన్ సుందర్ ను ఎంపిక చేశారు సెలెక్టర్లు. Since the 2024 World Cup when there was a reset, like what brand of cricket the team wanted, you being the captain, you being there, did somehow Gill didn't fit in that scheme. Overall, the way the team was scoring those 200 runs totals, then at the top scoring at a run rate of 10-12 in the power plays. In that scheme of things, Gill somehow struggled. Like if you keep aside the Asia Cup, the pitches were not that conducive. But overall, was that one of the reasons where he missed out on an opportunity in the team? And second question about the tactical shifts which keeps happening. एक ही पूछ लो फिर सेकंड वापस पूछना आप सर अबाउट हिम सेकंड आप पूछ लेना मैं आंसर कर देता हूँ उसके बाद द थिंग इज पोस्ट द T20 वर्ल्ड कप व्हेन यू वेंट टू श्रीलंका व्हेन आई वाज अपॉइंटेड द कैप्टन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली देन वो फर्स्ट गेम में तो हमने 200 रन बनाया था एंड पार्ट इन दैट ऑल्सो so it's not about his form or anything, it's just about the combination right now. We wanted to have a keeper at the top, we wanted to have someone like Rinku Singh or maybe a Washington Sundar later on to have a different combination, so that's why we've bought in that extra wicket keeper at the top. And form ka to question hi nahi hai, quality ki baat ho rahi hai yahan pe. He is a terrific player और उसका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है. खाली बस यही है कि अभी सिचुएशन ऐसा आ गया है कि वी नीड अ कीपर टू बैट अप द ऑर्डर टू हैव 2-3 गुड कॉम्बिनेशंस व्हिच कैन विन अस द वर्ल्ड कप. There is a tactical shift between you and Tilak at number 3 and 4. Is it to keep going that left-right combination going at the top, or how is it if you can talk about it? I think we've come to a point, me, Gautibai and all the other batters, that lefty righty is now which we are not looking for. Kyunki agar if you see yesterday's game, Hardik batted really well against the left arm spinners. So it's actually a little overrated. That's what we feel. But then we fixed that position for Tilak. I want to bat at 4 and then 5, 6, whatever we have comfort with Hardik and Dubey. But 3 and 4. We want to fix it so that he's comfortable. He knows what his role is for the team and he's enjoying that position. టీ20 జట్టు ప్రకటనకు సంబంధించి మరిన్ని డీటెయిల్స్ అనిల్ అందిస్తారు. అనిల్, జట్టు డీటెయిల్స్ ఏంటి? శ్రవంతి, కాసేపటి క్రితమే టీ20 వరల్డ్ కప్ సంబంధించినటువంటి టీంను ప్రకటించారు. ఫిబ్రవరి 7న 2026 ఫిబ్రవరి 7న ఈ మ్యాచెస్ ప్రారంభమవుతాయి. సో అజిత్ అగర్కర్ నేతృత్వంలోని 15 మంది సభ్యులతో కూడినటువంటి జట్టును కాసేపటి క్రితమే ప్రకటించారు. ఇందులో శుభమన్ గిల్కి చోటు దక్కలేదు, ఇక రింకు సింగ్ కూడా ఇందులో ఆడాడు. సో పూర్తిగా మనకి టీం కనుక చూసినట్లయితే సో కెప్టెన్గా సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఈ టీ20 వరల్డ్ కప్కి వ్యవహరించనున్నాడు. వైస్ కెప్టెన్గా అక్షర్ పటేల్కి చోటు దక్కింది. ఇక తర్వాత అభిషేక్ శర్మ, సంజు శాంసన్ ఓపెనర్గా రాబోతున్నారు. తర్వాత తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా, శివం దూబే, తర్వాత రింకు సింగ్కి చోటు దక్కింది. ఎప్పుడెప్పుడు అంటే కొంత రింకు సింగ్కి ఇందులో అవకాశం ఉంటుందా లేదా అనేది కొంచెం వేచి చూడాల్సారు. కానీ రింకు సింగ్కి కూడా ఈ టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026లో చోటు దక్కింది. తర్వాత బుమ్రా, హర్షిత్ రాణా, హర్షదీప్ సింగ్, తర్వాత కుల్దీప్ యాదవ్, వరుణ్ చక్రవర్తి, వాషింగ్టన్ సుందర్, ఇషాన్ కిషన్. సో ఫాస్ట్ బౌలర్లతో పాటు స్పిన్నర్లు కూడా ఉన్నారు. సో ఈక్వల్గా తీసుకున్నారు. కానీ శుభమన్ గిల్కి ఎందుకు చోటు దక్కలేదంటే మనం గత టెస్ట్ మ్యాచ్లో గాయం కారణంగా సో మొన్న దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగినటువంటి టీ20లో కూడా ఇతను అరంగేట్రం చేయలేడు కాబట్టి సో అతన్ని పక్కన పెట్టినట్టు తెలుస్తుంది. సో ఈ 15 మందికి సంబంధించినటువంటి టీంను కూడా కాసేపు క్రితమే రిలీజ్ చేశారు. సో సూర్యకుమార్ యాదవ్ కూడా మొత్తం ఈ టీ20 వరల్డ్ కప్కి వివరించబోతున్నారు. అయితే దీనికంటూ ముందు జరిగేటువంటి న్యూజిలాండ్తో జరిగేటువంటి టీ20 సిరీస్కి కూడా ఇదే టీము ఆడనుందంటూ కూడా చెప్తున్నారు. సో ఇదే టీము న్యూజిలాండ్తో జరిగే టీ20 సిరీస్ను కూడా ఆడతారు. అయితే ఇప్పటికీ మనకి దాదాపు డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ గత సంవత్సరం 2024లో కూడా ఇదే టీ20 వరల్డ్ కప్లో ఇండియా టీము కప్పు సాధించింది. సో
అద్భుతమైనటువంటి ప్రదర్శన అటు బౌలర్లు కానీ బ్యాట్స్మెన్ కానీ కనబరిచారు. సో అదే దూకుడుగా ఇప్పటి వరకు మనకు రీసెంట్గా జరిగినటువంటి సౌత్ ఆఫ్రికాతో జరిగినటువంటి సిరీస్ వరకు కూడా ఒక మంచి ప్రదర్శన కనబరిచారు. దాదాపు ఒకసారి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మ్యాచెస్ కనుక చూస్తే 35 అంటే మనకి గత వరల్డ్ కప్ నుండి ఇప్పటి వరకు 35 మ్యాచెస్ జరుగుతాయి. ఇందులో 26 వరకు కూడా ఇండియా టీమే విజయాలు సాధించింది. కాబట్టి చాలా దూకుడు మీద ఉంది, యంగ్స్టర్స్ ఉన్నారు. సో నెక్స్ట్ ఈ వరల్డ్ కప్కి సంబంధించి మొత్తం కూడా రాబోయే ఈ ఫిబ్రవరి 7న ప్రారంభమయ్యేటువంటి వరల్డ్ కప్కి సంబంధించి మాత్రం సూర్యకుమార్ యాదవ్ నేతృత్వంలో పూర్తిగా టీం అంతా కూడా రెడీ అయిపోయింది. అటు న్యూజిలాండ్తో సిరీస్ ఆడుతుంది, తర్వాత T20 వరల్డ్ కప్ కూడా ఆడుతుంది. ఇవన్నీ మ్యాచెస్ కూడా ఇక్కడే మన ఇండియాలోనే జరుగుతాయి. కేవలం పాకిస్తాన్తో ఉన్నటువంటి మ్యాచెస్ మాత్రం కొన్ని శ్రీలంకలో జరుగుతాయి. సో చివరగా పాకిస్తాన్ అండ్ ఇండియా టీం ఫైనల్కి వస్తే మాత్రం అది కూడా ఇండియాలో జరగకుండా వేరొక చోట నిర్వహిస్తామంటూ కూడా ఇప్పటికే చెప్పారు. ఎందుకంటే పాకిస్తాన్కి ఇండియా ఉన్నటువంటి కొన్ని పరిస్థితుల కారణాల వల్ల ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చిందని చెప్పారు. సో మొత్తానికైతే కాసేపటి క్రితమే బీసీసీఐ అజిత్ అగర్కర్ నేతృత్వంలో 15 మందితో కూడినటువంటి టీం సభ్యులను ప్రకటించారు. సో మొత్తానికి అంతా కూడా ఈ టీంలో ఉన్న వారందరూ కూడా ఇప్పటికే ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ మొదలుపెట్టారు. చివరిగా జరిగినటువంటి సౌత్ ఆఫ్రికాతో జరిగినటువంటి మ్యాచెస్ కూడా సిరీస్ కైవసం చేసుకున్నారు కాబట్టి చాలా దూకుడుగా ఉన్నారు. సో ఈసారి కూడా స్వదేశీ గడ్డపై జరిగేటువంటి ఈ T20 వరల్డ్ కప్లో కూడా ఇండియా టీం మాత్రం పూర్తిగా కసరత్తు చేస్తూ రంగంలోకి దిగబోతుంది.